Hello, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. So can I start my session? So today we are going to discuss anatomy of flowering plants. Okay, anatomy of flowering plants. Actually, most of the very important portion has been deleted from this chapter. So today we will focus on those is given in the current NCERT syllabus. Okay. So let's see. So last class, in the last chapter, it was all about morphology. Morphology means what? Yeah, the external characters, right? Now it's about anatomy. Anatomy means the internal structure. The internal structure. You can see the screen, right? You can see the screen, right? Yes, ma'am. Ah. Okay, though, so even though these portions has been deleted from the text, I just wanted to give you an idea. Then only you will be able to understand, like if you know tissue, if you know meristem, if you know permanent, then it will be easy for you. Okay. Actually, this portions has been deleted from the NCERT, current NCERT. So do you know what is tissue? What is a cell? You must be knowing, right? What is a cell? What is a cell? The basic structural and functional unit of all living organism is called cell. And when such cells group together and perform a common function, we can call that group as a tissue. Correct? And what will become after tissue? If a group of tissues come together and join to perform a common function, what are you going to call them? What will be that? The organization, cell, tissue. What is next? As I told you yesterday, do one thing, you just keep your mic on. Background sound disturbance, just keep it off. Otherwise, please keep it on. Tissue next Organ. Yes, organ. Tissue tissue is a group of cells having common origin, performing common function. So tissue എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുറേ cells ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്കൊരു common origin ആയിരിക്കാം. അതായത് ഒരേ cell ancestry എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള cells ആയിരിക്കാം. Most probably അവരെല്ലാം ഒരു common function ആയിരിക്കാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. Okay. ഒരു പ്ലാന്റിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പല രീതിയിൽ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. One of the criteria is their dividing capacity. Dividing capacity. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന പോലെ, അതായത് ഒരു ആനിമൽ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന പോലെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും യൂണിഫോം ആയിട്ട് കാണില്ല. ഓക്കെ. ചില റീജിയൻസിലായിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഗ്രോത്ത് കാണുന്നുണ്ടാവുക. അതിന് കാരണവും ടിഷ്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. So according to the dividing capacity, the tissues can be classified as meristematic and permanent tissues. Okay. So based on whether cells are being formed or capable of dividing or not, they are divided into meristematic and permanent tissues. Idil eda dividing aayittulladu meristematic aanu. Meristematic tissues are dividing cells, whereas permanent tissues are mature or non-dividing. But plant ilulla oru kootam cells, പ്ലാന്റിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം സെൽസ് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ സെൽസും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി അതിന് കുറച്ച് സെൽസ് പുതിയൊരു ഷേപ്പ്, സ്ട്രക്ചർ, ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് മെച്ചുവേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർമനന്റ്. പെർമനന്റുകാരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരല്ല. സാധാരണ കേസിൽ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആർ നോട്ട് ഡിവൈഡിങ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഇനി ഇതിൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിനെ തന്നെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിനെ തന്നെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്. ഏതൊക്കെയാ നോക്കിയേ? എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം, ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം, ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിനെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പിക്കൽ, ഇന്റർകാലറി ആൻഡ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം.
ഓക്കെ, ഇതിലെ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ 9th ഒരു ബുക്കിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എവിടെ കാണുന്നത് പറയൂ. ടിപ്പിലല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഷൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടിപ്പിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം. എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഷൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ഷൂട്ട്. റൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ടിപ്പ് ഓഫ് റൂട്ട്. നമ്മൾ റൂട്ട് സോൺസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇനി ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം എല്ലാത്തിലും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും കാണുന്നതല്ല, ഗ്രാസിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരു ഹെർബിവോർ വന്ന് ഒരു ഗ്രാസിന്റെ ഒരു പാർട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അത് ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റം ആണ്, ഈ നോഡിന്റെ സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത്. ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അത് ഒരു ചെടി വണ്ണം വെക്കാൻ റീസൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം അതായത് ഇവിടെയുള്ള സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലാന്റ് പാർട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ വണ്ണം കൂടുന്നത്, ഗർത്ത് കൂടുന്നത്, വിഡ്ത്ത് കൂടുന്നത് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി മെരിസ്റ്റത്തിനെ പൊസിഷൻ നോക്കി മാത്രമല്ല വേറൊരു രീതിയിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇവര് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്? പ്രൈമറി നിന്നും സെക്കൻഡറി എന്നും പറയാം. പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം. കണ്ടോ? പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി ലൈഫിൽ മുതലേ ഉള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ചെടി സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാണ്. അത് യൂഷ്വലി നന്നായിട്ട് ഹൈറ്റ് വെക്കുന്ന ചെടിയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് വെച്ച് പോവും. ഏത് ചെടിയാണെങ്കിലും ഹൈറ്റ് വെക്കും. ആ ഹൈറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ ഏർലി ലൈഫ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഉള്ള മെരിസ്റ്റം ആണ് പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം. എന്നാൽ വണ്ണം വെക്കുക എപ്പോഴായിരിക്കും? അവര് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ആയതിനു ശേഷമാണ് അവര് വുഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ they will start increasing their girth, width. ആ മെരിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റർ ഓൺ ലൈഫിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം എന്നും പറയും. ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ബുക്കിൽ അത് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാതെ എന്താണ്. ഇതിലെ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റത്തിനെയും ഇന്റർകാലറി മെരിസ്റ്റത്തിനെയും നമുക്ക് പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ബിക്കോസ് ദേ അപ്പിയർ ഏർലി ഇൻ ലൈഫ് and lead to the contribution of primary plant body. Secondary meristem appear later than primary meristem. An example പറയുന്നത് lateral meristem ആണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? Then permanent tissues, divide ചെയ്യാത്ത ടിഷ്യൂസ് ആണ്. ഇവര് എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ എന്നും കോംപ്ലക്സ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ എന്നും. സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ടിഷ്യൂ തന്നെയാണ്. സിമ്പിളും ടിഷ്യൂ ആണ്, കോംപ്ലക്സും ടിഷ്യൂ ആണ്. സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂല് കാണുന്ന സെൽസ് എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് ദ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്, എല്ലാ സെൽസും ഒരുപോലെയാണ്, അതാണ് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ്. എക്സാമ്പിൾ പാരൻകൈമ, കോളൻകൈമ, സ്ക്ലെറൻകൈമ. പേരുകൾ നോക്കി വെക്കാം. ലേറ്റർ ഓൺ അനാട്ടമി ക്രോസ് സെക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ യു will happen to hear these names: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. So what are they? They are simple permanent tissues. In the sense, they are non-dividing tissues or they are mature tissues because they don't divide and they are made up of single type of cells. ഇനി കോംപ്ലക്സ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ പറയുവാണെങ്കിൽ again അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് തന്നെയാണ്. അവരും mature ആണ്, അവരും നോൺ ഡിവൈഡിങ് ആണ്. But the difference is they are made up of different type of cells. Simple ഒരേ ടൈപ്പ് സെൽസ് ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആണ്. And two examples are xylem and phloem. Xylem and phloem. ഇവരാരാന്നറിയോ ഈ xylem phloem? Who are they? Xylem phloem ആരാ? കണ്ടക്ടിങ് ടിഷ്യൂസ് ആണ്. വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടിങ് ടിഷ്യൂസ് ആണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉള്ളത് പോലെ ഇൻ ദെയർ ബോഡി ദേ ഹാവ് സം ട്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് എന്ത്? xylem phloem. This is here xylem is for water transport, phloem is for food transport. xylത്തിന്റെ എലമെന്റ്സിന്റെ പേരാണ്, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക: xylem vessels, xylem tracheids,
xylem parenchyma, xylem fiber. ഞാൻ പറഞ്ഞു പലതരത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതില്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോംപ്ലക്സ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആയത്. And the 4 elements in xylem: vessel, trachea, parenchyma, fiber. ഇതില് parenchyma fiber എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ്, രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട്. കണ്ടോ, parenchyma fiber രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട്. ഫ്ലോയത്തിന്റെ 4 എലമെന്റ്സ് ആണ്: sieve tubes, companion cells, phloem, parenchyma and fiber. These are the elements, 4 elements of each. And this is why, because of the presence of 4 different types of elements, they became the complex permanent tissues. Clear ano? Clear ano? The പിള്ളേരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആൻസർ പറയിപ്പിക്കാൻ ക്ലിയർ ആണോ? Yes, ma'am. ഇവിടെ മുതലാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ NCERT ഉള്ളത് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പോലെയല്ല പ്ലസ് 1 ആയത്. ഇവിടെ മുതലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ NCERT ഉള്ളത്. ദ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഒരു ടൈപ്പ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തിന്റെ ഡിവിഷൻ? ടിഷ്യൂസിന്റെ ഡിവൈഡിങ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട്. അതാണ് മെരിസ്റ്റമും പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസും. ഇനി വേറെ ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് നോക്കിയേ? on the basis of structure and location. There are 3 types of tissue system. Plant tissues ന്റെ പല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണുകയാണ് നമ്മൾ. ഡിവൈഡിങ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടു, അതാണ് മെരിസ്റ്റമും പെർമനന്റും. ഇനി അതിനുശേഷം അവരുടെ സ്ട്രക്ചറും ലൊക്കേഷനും വെച്ചിട്ട് how we can classify them, അതാണ് ഇത്. 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: എപ്പിഡെർമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം, ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം, വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം. ഒന്ന് ഒരു ഗസ് വർക്ക് ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും എപ്പിഡെർമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം? ഒരു പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ, ഇതൊരു പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന്റെ റൂട്ട്, ഇത് അതിന്റെ റൂട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന്റെ എന്താണ് ബ്രാഞ്ചസ്, അതിന്റെ ലീഫ്, അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങള് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സാധാരണ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്കിൻ ഉള്ളത്, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്കിൻ ഇല്ലേ പുറത്തെ ഒരു കവറിങ് ആയിട്ട്, അതേപോലെ പ്ലാന്റിന്റെ ബോഡിയിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ആണ് എപ്പിഡെർമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം. ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്ന കണ്ടക്ടിങ് ടിഷ്യൂസ് ആണ്, ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്ന കണ്ടക്ടിങ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂസ്. ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് എപ്പിഡെർമൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ് എപ്പിഡെർമല്. വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണാവുന്ന കണ്ടക്ടിങ് ടിഷ്യൂസ് ആണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എപ്പിഡെർമൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം, ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോവാം. എപ്പിഡെർമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം, ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് ഓഫ് ഹോൾ പ്ലാന്റ് ബോഡി. ഇനി ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ 3 ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ 3 കോമ്പണന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയോക്കെ? എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ്, സ്റ്റൊമാറ്റ, എപ്പിഡെർമൽ അപ്പൻഡേജസ്. എന്താണെന്നറിയോ? ഞാനൊരു റൂട്ടിന്റെ റൂട്ടിന്റെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ സ്റ്റൊമാറ്റോ ഒന്നും പറയില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് റൂട്ടിന്റെ അനാട്ടമിയാണ്. ഇതില് പുറത്തൊരു പിങ്ക് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലെയർ കണ്ടോ? അതാ ഇത് കണ്ടോ? ഇതാണ് എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ്. നല്ല കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് യൂഷ്വലി സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ലെയറിലേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ്. ഈ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന അപ്പൻഡേജ് ആണ് എപ്പിഡെർമൽ അപ്പൻഡേജസ്. ഇത് റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആ അപ്പൻഡേജിനെ റൂട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയും. സ്റ്റെം ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രൈക്കോംസ് എന്നാണ് പറയാം. കണ്ടോ? സ്റ്റെമ്മിലും കാണാം, അതിനെ ട്രൈക്കോംസ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ലീഫ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ എപ്പിഡെർമസില് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കാണും, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോമ. അത് കൂടുതലാവുമ്പോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്നും പറയും. ക്ലിയർ ആയോ? The whole
The three components together are called epidermal tissue system. So what are epidermal tissue system? They are the outermost covering. ഈ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 3 കോമ്പണൻസ് വരും. ആദ്യം വരുന്നത് സെൽ ലെയർ. ഒരു സെൽ ലെയർ കാണും. അനാട്ടമി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഹോൾ പ്ലാൻ ബോഡിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൽ ലെയർ കാണാൻ പറ്റും. ആ സെൽ ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ്. ഇത് കൂടാതെ ഓപ്പണിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഓപ്പണിങ്സ്, അതായത് ഇപ്പൊ ലീഫ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ്സ് കാണും. ആ ഓപ്പണിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോമ, സ്റ്റൊമാറ്റ. ഇനി ഇത് കൂടാതെ സ്റ്റെമ്മും റൂട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പിഡെർമൽ അപ്പൻഡേജസ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം. അത് 2 തരത്തിലുണ്ട്. ട്രൈക്കോംസും ഉണ്ട്, ഹെയറും ഉണ്ട്. റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയും. സ്റ്റെമ്മിലാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും? ട്രൈക്കോം എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആയോ? Epidermal cells or epidermis is the outermost layer of the primary plant body. Primary plant body. The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer of the called cuticle, which prevent loss of water. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ക്യൂട്ടിക്കലിനെ കുറിച്ചിട്ട്? കേട്ടിട്ടില്ലേ? എപ്പിഡെർമിസിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു വാക്സി കോട്ടിംഗ്, ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴി ഒരുപാട് വെള്ളം പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഓർഗാനിസം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അഡാപ്റ്റേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓർഗാനിസം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പഠിച്ചോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ക്യൂട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്സി കോട്ടിങ്. ഇത് റൂട്ടിലില്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്താ? റൂട്ടിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാ. അപ്പൊ അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു എന്താണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ലെയർ കൊടുക്കോ? ഇല്ല. സോ ക്യൂട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടിലില്ല. ബാക്കി കാണാവുന്ന എപ്പിഡെർമിസിന്റെ ചുറ്റും കാണാവുന്ന ഒരു വാക്സി കോട്ടിംഗ് ആണ് ക്യൂട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി when it comes to the stomata opening, ഈ ഓപ്പണിംഗിൽ കൂടിയാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചും നടക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ? ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ. ശരിയല്ലേ? ചെടികള് റൂട്ട് വഴി അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വെള്ളം കൂടുതലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അതിന്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ അവര് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അവര് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴി കളയും. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കണം. ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചും സാധാരണ ബ്രീത്തിങ്ങില് ഓക്സിജൻ എടുത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പോലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടിയാണ്. സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയും. സ്റ്റൊമാറ്റനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് കാണുന്ന സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഗാർഡ് സെൽസ്. ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റൊമാറ്റ ആ ഓപ്പണിങ്ങിനെ ഗാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ബീൻ ഷേപ്ഡ് സെൽസ് ആണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഗാർഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാർഡ് സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത, അവരിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ പ്ലാന്റിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള സെൽസ് വേറെയാണ്, മീസോഫിൽ എന്ന് പറയും. ഇതൊരു എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ? ഈ ഗാർഡ് സെൽസ് ആണ് സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സി, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൈ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Can you see my hand? Yes. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് 2 ഗാർഡ് സെൽസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവരിതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് സ്റ്റൊമാറ്റ. ഓക്കെ. ഈ ഗാർഡ് സെൽസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ ഔട്ടർ വോള് തിന്നാണ്. ഔട്ടർ വോള് തിന്നാണ്. ഇത് തിക്കാണ്. ഇന്നർ വോള് തിക്കാണ്. ഇത് തിന്നും, ഇത് തിക്കുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കയറുമ്പോ ഈ ഔട്ടർ വോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇന്നർ വോളിനെയും കൂടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ആവും. കണ്ടോ? ഗാർഡ് സെൽസിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സാധനം പതുക്കെ വെള്ളം കയറി ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓപ്പണിംഗ് വിസിബിൾ ആവും. അതാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ. വെള്ളം പോകുമ്പോ ഗാർഡ് സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഫ്ലസിഡ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡ് സെൽസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അത് വീണ്ടും ചുങ്ങി ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത്, ഞാൻ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ്, അതിങ്ങനെ ആ ഓപ്പണിങ്ങിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ആയി എന്ന് പറയാം. സോ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഗാർഡ് സെൽസ്. ഇനി ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവരുടെ ഷേപ്പ് പറയുന്നത് ബീൻ ഷേപ്പ് ആണ്. പക്ഷെ ഗ്രാസിൽ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ നോക്കി നോക്കിയേ? ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് ആണ്. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ.
ഇവിടെയൊക്കെ ബീൻ ഷേപ്പ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഡംബൽ ഷേപ്പ് കണ്ടു. ഓക്കെ, ഇനി സബ്സിഡിയറി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് സെൽസും കൂടി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സബ്സിഡിയറി സെൽസ് അതെന്താ നോക്കിയേ. എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് തന്നെയാണ്. സി, ഇത് എപ്പിഡെർമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ സെൽസും എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് ആണ്. അതിലെ കുറച്ച് സെൽസ് ഗാർഡ് സെൽസ് ആണ്. ഗാർഡ് സെൽസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, അത് സ്റ്റൊമാറ്റ ആണ്. ഇനി ഗാർഡ് സെൽസിന് ചുറ്റും കിടക്കുന്ന കുറച്ച് എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ്, അവര് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയി ചില സ്പെഷ്യൽ സൈസും സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ എടുത്ത് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്സിഡിയറി സെൽസ്. നോക്കിയാൽ മതി, സാധാരണ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ. ഇതാണ് സബ്സിഡിയറി. ഇവരുടെ ഷേപ്പും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ വേറെയാണ്. ഈ സ്റ്റൊമാറ്റൽ അപ്പേർച്ചറും സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിങ്ങും അവരെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന ഗാർഡ് സെല്ലും അവരുടെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന സബ്സിഡിയറി സെൽസും മൂന്നും കൂടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റൊമാറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് പറഞ്ഞു, അത് അവര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഗാർഡ് സെൽസ്, അവരുടെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന സബ്സിഡിയറി സെൽസ്, ഈ മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്റ്റൊമാറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ്. സ്റ്റൊമാറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ കാലങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ്? സ്റ്റൊമാറ്റ. ഹൂ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ റെഗുലേറ്റ് ദെയർ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ്? ഗാർഡ് സെൽസ്. Then the specialized cells around the guard cells, who are they? Subsidiary cells. What are the components of stomatal apparatus? What is the shape of guard cells? What is the shape of guard cells in grasses? ഇതൊക്കെ important ആയിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന questions ആണ്. Clear ആണോ? Then the ground tissue system, ഞാൻ പറഞ്ഞു epidermal tissue system അല്ല, vascular tissue system അല്ല, അതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ. അതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാരങ്കൈമ, കോളങ്കൈമ, സ്ക്ലിറങ്കൈമ ആയിരിക്കും. സി, ഈ പാരങ്കൈമ, കോളങ്കൈമ, സ്ക്ലിറങ്കൈമ എന്താണെന്ന് പുതിയ ടെക്സ്റ്റില് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും സമ്മറിയിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. നീറ്റിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും സമ്മറി പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരാരാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇവരാരാ? ഇവര് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആണ്, മെച്ചുവേർഡ് ടിഷ്യൂസ് ആണ്, നോൺ ഡിവൈഡിങ് ടിഷ്യൂസ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് കേട്ടോ. ഈ ചാപ്റ്റർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോ ലൈനും എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം, കണ്ടക്ടിങ് ടിഷ്യൂസ് ആണ്. ഇവരെ സൈലോ ഫ്ലോയോ ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. ഇതിൽ സൈലം വാട്ടറും മിനറൽസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഫ്ലോയം എഫ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഫ്ലോയം ഫുഡ്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഫുഡിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ്. രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ എന്നും ക്ലോസ്ഡ് എന്നും. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഏതാ? ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ്. എന്താ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ്? തുറന്നിരിക്കുന്ന സൈലവും തുറന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലോയോ അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറില് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവർക്ക്. ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ബൈ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത്? വണ്ണം വെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. ഒരു പുല്ല്, ഒരു വലിയ ട്രീ വുഡ് ആവുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ പുല്ല് മരാവോ? ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാ ചെടികളും കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ വലിയ മരം പോലെ ആവോ? ഇല്ല. പല രീതിയിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും. ഡൈക്കോട്ട് എന്നും മോണോക്കോട്ട് എന്നും നമുക്കറിയാം. ഡൈക്കോട്ടുകാരാണ് കൂടുതലും ഒരു വുഡി അപ്പിയറൻസിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഐ മീൻ ഹൈറ്റ് മാത്രമല്ല, വണ്ണം വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡൈക്കോട്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ദ ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഫോം സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത്. വണ്ണം, വുഡ്, വിത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ, വുഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വിത്തിനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ, വിത്ത് കൂടാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും,
അതെന്താ അവർക്ക് അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന്. അവര് ഭാവിയിൽ വിട്ട് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ what do they have in special? Cambium എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. It's nothing but our lateral meristem. നേരത്തെ പറഞ്ഞ lateral meristem അല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന cambium. ഈ cambium present ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറയും. റീസൺ സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയ, തേർഡ് പിക്ചർ കാമ്പിയം കണ്ടോ? സൈലത്തിന്റെയും ഫ്ലോയത്തിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് കാമ്പിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ കണ്ടോ? മെരിസ്റ്റംസ് ആണത്, മെരിസ്റ്റം. അതായത് ഇവർക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടും കുറെ സെൽസ് ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങോട്ടും പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ച് 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 വരുമല്ലോ, വരില്ലേ? വരും. അതാണ് ഇതിന് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക, വാട്ട് ഇസ് ഓപ്പൺ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ്? ഓപ്പൺ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് ദേ ഹാവ് കാമ്പിയം ബിറ്റ്വീൻ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം. ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കാമ്പിയം ഇല്ല. കാമ്പിയം ഇല്ലെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. സൈലത്തിന്റെയും ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഇടയിൽ മെരിസ്റ്റം ഇല്ല. മെരിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവിഷൻ നടക്കില്ല ഭാവിയില്. ഡിവിഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവര് വണ്ണവും വെക്കില്ല. സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കില്ല. വണ്ണം വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്നാ പറയാ. സോ ദാറ്റ് വോണ്ട് ഹാപ്പൻ. സോ ഇഫ് കാമ്പിയം is present it is open, if cambium is absent it is closed. സോ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കാണുന്നത് ഡൈക്കോട്ടിലും ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് കാണുന്നത് മോണോകോട്ടിലുമാണ്. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺജോയിന്റും റേഡിയലും. കൺജോയിന്റും റേഡിയലും. കൺജോയിന്റ് എന്താ, സോറി ആദ്യം ഓക്കെ, കൺജോയിന്റ് എന്താ നോക്കാം. കൺജോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയുവാണ്, ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് xylem and phloem. If xylem and phloem is arranged in the same radius, സെയിം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു, ഒരു ചെടീനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് സെക്ഷൻ എടുത്തു. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റൗണ്ട് ആയിട്ടല്ലേ കാണാം. ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണ്. ഒരേ റേഡിയസിൽ തന്നെ സൈലോ ഫ്ലോയും ജോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺജോയിന്റ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇതേ റേഡിയസിൽ ഇവിടെ സൈലോവും ഇവിടെ ഫ്ലോയും ആണ്. ഒരേ റേഡിയസിൽ സൈലോവും ഫ്ലോയും കാണുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺജോയിന്റ്. ഞാൻ അനാട്ടമിയിൽ കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം ഇത് കൺജോയിന്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ എന്ന്. ഇനി സൈലോ ഫ്ലോയും ഡിഫറെന്റ് റേഡിയസിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അത് റേഡിയൽ ആണ്. നോക്കി നോക്കിയേ, ഈ റേഡിയസില് സൈലം, ഈ റേഡിയസില് ഫ്ലോയം. സൈലോ ഫ്ലോയും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് റേഡിയസിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും അതിന്? ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറയും. റേഡിയൽ കാണുന്നത് റൂട്ട്സിലും കൺജോയിന്റ് കാണുന്നത് സ്റ്റെംസിലും ലീവ്സിലുമാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് based on the presence of cambium. Cambium ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ, cambium ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ്. കൺജോയിന്റും റേഡിയലും ഒരേ റേഡിയസിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ കൺജോയിന്റ്, ഡിഫറെന്റ് റേഡിയസിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അതെന്താ? റേഡിയല്. റേഡിയല് റൂട്ടില് RR. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇത് കൺജോയിന്റ് ആണോ? ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം കൺജോയിന്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ? കൺജോയിന്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ? കൺജോയിന്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ? കൺജോയിന്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ? ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. കൺജോയിന്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ? ഇറ്റ്സ് എ കൺജോയിന്റ് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അത് കൺജോയിന്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ? ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ? ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ? ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ശരി. അതിന്റെ താഴെ കാണുന്നതോ? അതിന്റെ താഴെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ. അതിന്റെ താഴെ കാണുന്നത് കൺജോയിന്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ? കൺജോയിന്റ് ആണോ റേഡിയൽ ആണോ? കൺജോയിന്റ് ആണോ? ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ? ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ? One second. Open. ഓപ്പൺ ആണ്. ശരി, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 1 second.
Just one second, one second. കാണാലോ അല്ലേ? കാണാലോ? Yes, ma'am. Yes. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആൻസർ വേഗം പറഞ്ഞേ, വേഗം 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 പറഞ്ഞു. ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് പ്രൈമറി പ്ലാന്റ് ബോഡി. Epidermis. Yes. Outside of epidermis is often covered with a waxy thick layer called. എന്താ? ഈ 4 പേരിൽ ആകെ ഒരു പേര് മാത്രമേ ഞാൻ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതേതായിരുന്നു? സെക്കൻഡ് വൺ. ക്യൂട്ടിക്കിൾ. ക്യൂട്ടിക്കിൾ കിട്ടിയോ? Identify the wrong statement. Stomata are structures present in the epidermis of leaves. ശരിയാണോ? ശരിയല്ലേ? Stomata എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയറിൽ കാണുന്നതാണ്. In grasses the guard cells are bean shaped. ശരിയാണോ? No, ma'am. ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് അല്ലേ? മറ്റേത് ശരിയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. The outer walls of guard cells away from the stomatal pore. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഗാർഡ് സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ടർ വോള് തിന്നാണ്, ഉള്ളിലത്തെ വോൾ എങ്ങനെയാണ്? തിക്കാണ്. ഗാർഡ് സെൽസിന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. സ്റ്റൊമാറ്റൽ അപ്പാരറ്റസിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു? സ്റ്റൊമാറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ്, Stomatal apparatus, guard cells, subsidiary cells. ശരി. സി അല്ലേ? ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ Guard cells. യെസ്. അടുത്തത് നോക്കാം. ഞാൻ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ് 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ആക്ച്വലി. റൂട്ട് ഹെയറും ട്രൈകോംസും രണ്ടുപേരും എപ്പിഡെർമൽ അപ്പൻഡേജസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഫ്രം ദി എപ്പിഡെർമിസ്. ഇതിൽ റൂട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെല്ലുലാറും ട്രൈകോം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലറുമാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ട്രൈകോം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലാറും റൂട്ട് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെല്ലുലറും ആണ്. രണ്ടുപേരും എപ്പിഡെർമൽ സെൽസിന്റെ ഇലോങ്ങേഷൻസ് ആണ്. ഐ മീൻ എപ്പിഡെർമിസിൽ നിന്ന് വരുന്ന, എപ്പിഡെർമൽ സെൽസിന്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ അല്ല, എപ്പിഡെർമിസിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. ഇതിലെ റൂട്ട് ഹെയർ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ട്രൈക്കോമ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴി വെള്ളം പോവാണ്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യും. സോ രണ്ടുപേരും വെള്ളത്തിന്റെ കൺസർവേഷനും അവൈലബിലിറ്റിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. റൂട്ട് ഹെയർസ് ആർ യൂണിസെല്ലുലാർ elongations of epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil. Trichomes in the shoot system are usually multicellular and help in preventing water loss due to transpiration. Help in preventing. വെള്ളം നിർത്താനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണോ? In leaves the ground tissue consists of, okay, ground tissue എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എപ്പിഡെർമിസും വാസ്കുലാറും അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ. ഇതിലെ ലീഫിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂവിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേര് പറയും. ആ സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മീസോഫിൽ സെൽസ്. കണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടോ? ലീഫില് എപ്പിഡെർമിസും അല്ല വാസ്കുലാറും അല്ലാണ്ട് ബാക്കി കിടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ, അവരാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് മീസോഫിൽ സെൽസ് എന്ന്. മീസോഫിൽ. ഇനി എട്ടാമത്തെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. മോണോകോട്ട്ലിഡൻസ് ഡു നോട്ട് ഫോം സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ആർ റെഫർഡ് ടു ആസ് ക്ലോസ്ഡ്. ശരിയാണോ? മോണോകോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയും. വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അതിന് കാരണം അവർ സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യില്ല. ശരിയല്ലേ? അതിന്റെ റീസൺ അവർക്ക് ക്യാമ്പിയം ഇല്ലാത്തതല്ലേ? ക്യാമ്പിയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അവര് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് വണ്ണം വെക്കാത്തത്. വണ്ണം വെക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ ഏത് വരും? ഇത് ശരിയാണോ നോക്കിയേ.
വേഗം നോക്കാം, നമുക്ക് എന്നിട്ട് അനാട്ടമി നോക്കണം. In root, xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner along different radii. Different radius alternate ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് conjoined ആണോ റേഡിയൽ ആണോ? റേഡിയൽ. റേഡിയലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് തന്നെയല്ലേ, RR അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. കൺജോയിൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ബണ്ടിൽസ് ഡു നോട്ട് പോസസ് കാമ്പിയം, ശരിയാണോ? കൺജോയിൻഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് പോട്ടെ, ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കൊടുത്തില്ല, അപ്പൊ കാമ്പിയില്ലല്ലോ, ശരിയാണ്. ഓപ്പൺ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിൽ കാമ്പിയം പ്രസന്റ് ആണ് സൈലത്തിനും ഫ്ലോയത്തിനും ഇടയിൽ, ശരിയാണോ? യെസ്. അപ്പൊ ഏതാ ആൻസർ വരിക? ABC ശരിയല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട്, സ്റ്റെമ്മ്, ലീഫ് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പിള്ളേരെ? പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സെഷൻ അടുത്ത് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്തിന്റെ ചെയ്തേക്കണേ? എന്തിന്റെ ചെയ്തേക്കണ? ഒനിയൻ റൂട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ? എന്തിന്റെ ചെയ്തേക്കണേ? ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കിയൊരു ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, റൂട്ട്, സ്റ്റെമ്മ്, ലീഫ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. നിങ്ങളിപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെൽ ലെയറും ഓർഡറിൽ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ ഒരു തരത്തിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരിങ്ങനെ പാറ്റേൺ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങളിങ്ങനെ സാധാരണ ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാതെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ. റൂട്ട് ആണ് ആദ്യം, ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട്. റൂട്ട് ആണെങ്കിലും സ്റ്റെം ആണെങ്കിലും ലീഫ് ആണെങ്കിലും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ? ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്തായിരിക്കുന്നു? എപ്പിഡെർമിസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി എപ്പിഡെർമിസിനും ഈ പെരിസൈക്കിൾ എന്ന് കണ്ടോ, പെരിസൈക്കിള്, ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെയാ പോണേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ലീഫ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ലീഫിനെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിർത്താം. ബാക്കി റൂട്ട് ആണെങ്കിലും സ്റ്റെം ആണെങ്കിലും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ വരാൻ പോകുന്നത് എപ്പിഡെർമിസ്. അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന സെൽ ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർട്ടെക്സ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡോഡെർമിസ്. സി, ഞാൻ പറയുന്നത് റൂട്ട് സ്റ്റെമ്മും ആണ് കേട്ടോ. ലീഫ് അവിടെ നിന്നോട്ടെ, ലീഫിനെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കാം. ബാക്കി വരാൻ പോകുന്നത് എപ്പിഡെർമിസ്, കോർട്ടെക്സ്, എൻഡോഡെർമിസ്, പെരിസൈക്കിള്, പിന്നെ എന്തായാലും വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഒരു പിത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും, ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസിൽ മാറ്റം വരും, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഇതൊന്ന് വായിച്ച് ഞാൻ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്? ECEയും PVPയും കണ്ടോ? ECE, PVP. E4 എപ്പിഡെർമിസ്, പുറത്തെ ലെയർ എപ്പിഡെർമിസ്. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കോർട്ടെക്സ് വരും, അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എൻഡോഡെർമിസ് വരും, അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പെരിസൈക്കിൾ വരും, അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിനെ കാണാം അവിടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് പിത്ത് കാണും. റൂട്ട് സ്റ്റെം ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകും, ECE, PVP. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്തായാലും എപ്പിഡെർമിസ് ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ബിലോ ഇറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയർ. എപ്പിഡെർമിസ് ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. അതും എക്സ്റ്റൻഷൻ കാണും. റൂട്ട് ഹെയർ ആണ്, സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി എപ്പിഡെർമിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാം. ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്പേസുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, ഇന്റർസെല്ലുലർ സ്പേസുകൾ. ആ സെൽ ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർട്ടെക്സ്. കോർട്ടെക്സിന്റെ തന്നെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ആക്ച്വലി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻഡോഡെർമിസ്. കോർട്ടെക്സിന്റെ തന്നെ ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ ആണ് എൻഡോഡെർമിസ്. ഈ എൻഡോഡെർമിസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയൊക്കെ, ബാരൽ ഷേപ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നതിന്. ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ വളരെ അടുപ്പിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ദാ ഇവിടെ ഈ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ് കേട്ടോ, മറക്കരുത്. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഓൺ എപ്പിഡെർമിസുമാണോ, കോർട്ടെക്സുമാണോ, പെരിസൈക്കിളുമാണോ, എൻഡോഡെർമിസുമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാൻഡ് ആണ്. അതായത് ഈ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസിന്റെ വോളില് സുബറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് മെറ്റീരിയൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? എൻഡോഡെർമിസിന്റെ സെൽസിന്റെ വോളില് ഒരു വാട്ടർ ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സി മെറ്റീരിയൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താ നോക്കിയേ?
സുബേറിൻ അത് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡെപ്പോസിഷൻ കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു ബാൻഡ് പോലെ കാണും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ്. ഓക്കെ ആണോ? ആ വി എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു? സോറി, ആ വി എന്തിനാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു? വി ഞാൻ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിന്, സൈലത്തിനും ഫ്ലോയത്തിനും ഒരുമിച്ച് എഴുതിയതാ, വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിന്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പിഡെർമിസ് ഉണ്ട്, കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, എൻഡോഡെർമിസ് ഉണ്ട്. എൻഡോഡെർമിസ് വരുമ്പോ തിക്ക, അവിടെ കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരിസൈക്കിൾ കണ്ടോ? പെരിസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് പാരങ്കൈമ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞല്ല ആക്ച്വലി, അവിടെ തന്നെയായിട്ട് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ്. അതെ, സൈലത്തിനെയും ഫ്ലോയത്തിനെയും കണ്ടോ? സൈലം, ഫ്ലോയം. ആ, അതിനെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് എഴുതിക്കുന്നതാണ്. പ്രോട്ടോസൈലോ മെറ്റാസൈലോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം, നോക്കി ആരെയാ? പിത്ത്. ഓക്കെ. ഇനി പ്രോട്ടോസൈലോ മെറ്റാസൈലോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു പ്ലാന്റ് ഏർലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന സമയം. പ്രൈമറി ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹൈറ്റ് വെക്കുന്ന സമയം. ആ സമയത്തും അതിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഒക്കെ നടക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അതിന് തുടക്കം മുതലേ ഒരു സൈലവും ഫ്ലോയവും ഉണ്ട്. അതാണ് പ്രൈമറി സൈലവും പ്രൈമറി ഫ്ലോയവും. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഈ പ്രൈമറി സൈലം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. പ്രൈമറി സൈലം ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സൈലമാണ് പ്രോട്ടോസൈലം. സെക്കൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സൈലമാണ് മെറ്റാസൈലം. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ പ്രൈമറി സൈലം എന്താണ്, മെറ്റാസൈലം എന്താണെന്നുള്ളത് പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവാണ്. പ്രൈമറി സൈലത്തിന്റെ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി സൈലമാണ് പ്രോട്ടോ, രണ്ടാമത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റ. ഇതില് പ്രോട്ടോസൈലം പിത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്നും, എൻഡാർക്ക് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എഴുതാം. ഇതിനി അനാട്ടമി ഓഫ് സ്റ്റെം പഠിക്കുമ്പോ ഈ വേർഡ് വരും, എൻഡാർക്ക്. എൻഡാർക്കെന്നും. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കോ, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു എന്താണ് അസേർഷനോ മറ്റോ ഉണ്ട്. പ്രോട്ടോസൈലം അല്ലാതെ മെറ്റാസൈലം നമ്മുടെ പിത്തിനോട് ഫേസ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ, ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സാർക്ക് എന്നും പറയും. കിട്ടിയോ? ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? പ്രോട്ടോസൈലം മെറ്റാസൈലം രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി സൈലം ആണ്. ഇതിൽ പ്രോട്ടോസൈലം ആണ് ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കുന്നത്. മെറ്റാസൈലം പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡാർക്ക് എന്നും തിരിച്ചാണെങ്കിൽ എക്സാർക്ക് എന്നും പറയും. എൻഡാർക്ക് കാണുന്നത് സ്റ്റെമ്മിലാണ്, എക്സാർക്ക് കാണുന്നത് റൂട്ടിലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്ക്. ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് സാധാരണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറത് PPNS എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറയും. PPNS എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ലെയർ പിത്ത്, പിത്തിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് പ്രോട്ടോസൈലം. ആ കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേര് എൻഡാർക്ക്. അത് കാണുന്നത് സ്റ്റെമ്മില്. PPNS. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു, എക്സാർക്ക് ആണോ എൻഡാർക്ക് ആണോ എന്ന് വേഗം പറ. മെറ്റാസൈലത്തിന് നോക്കി നോക്കുക എവിടെയാ കിടക്കുന്നത്, പ്രോട്ടോസൈലം എവിടെയാ. മെറ്റാസൈലത്തിന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എവിടേക്കാ നോക്കിയേ? ഇതാ മെറ്റാസൈലത്തിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടോട്ടാ, കണ്ടോ? ഇതായിട്ടല്ലേ മെറ്റാസൈലത്തിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോട്ടോസൈലം അതിന്റെ താഴേക്കല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നോക്കി നോക്കിയേ. ഇപ്പൊ പിത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് മെറ്റാസൈലം ഉള്ളിലും പ്രോട്ടോസൈലം പുറത്തുവാണെങ്കിൽ അത് എൻഡാർക്ക് ആണോ എക്സാർക്ക് ആണോ? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നും കൂടി. ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? പിത്ത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? പിത്ത് ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സെല്ലാണ്. സെൽസിന്റെ ആ പേര് പറയുന്നതാണ് പിത്ത് എന്നാണ് ആ റീജിയനെ പറയാ. ഓക്കെ. ഈ പിത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഇന്നർ പാർട്ടിലോട്ട്, പിത്തിന്റെ സൈഡിലോട്ട് പ്രോട്ടോസൈലം ആണെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡാർക്ക് എന്ന് പറയും. മെറ്റാസൈലം ആണ് ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കണമെങ്കിൽ എക്സാർക്ക് പറയും. അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫോം പറഞ്ഞതാണ് PPNS. ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മറ്റേത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓർമ്മ വരുമല്ലോ.
എൻഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് പി, പ്രോട്ടോസൈലം കിടക്കുന്നു പി, ആ കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേര് എൻഡാർക്ക് എൻ. ഇത് കാണുന്നത് സ്റ്റെംസിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന്. ഇവിടെ ഈ പിത്തിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സെല്ലിനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കിയേ. മെറ്റാസൈലം എന്നല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എക്സാർക്ക്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സാർക്ക് കാണുന്നത് എവിടെയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂട്ടിലാന്ന്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി മോണോകോട്ട് റൂട്ട്. ഡൈക്കോട്ടും മോണോകോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ECE PVP അങ്ങനെ തന്നെയാ പോകുന്നത്. നോക്കി നോക്കി, എപ്പിഡെർമിസ് ഉണ്ട്, കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, എൻഡോഡെർമിസ് ഉണ്ട്, പെരിസൈക്കിൾ ഉണ്ട്, സൈലോം ഫ്ലോയോ ഉണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇവരൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പോകും. ഇവർ തമ്മിലുള്ള 3 ഡിഫറൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്പർ ഓഫ് സൈലം ബണ്ടിൽസ് നോക്കുക. ഇവിടെ എത്ര സൈലം ഉണ്ട്? 1 2 3 4 അല്ലേ? സാധാരണ രീതിയിൽ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടില് 2 to 4 അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സൈലം ബണ്ടിൽസ് ആണ് കാണുക ഡൈക്കോട്ടില്. നേരെ മറിച്ച് മോണോകോട്ടില് മോർ ദാൻ 6 കാണും. ആ കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളിയാർക്ക്. മോണോകോട്ട് റൂട്ടില് സൈലം ബണ്ടിൽസിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയേ, കുറയില്ലേ? 1 2 3 4 5 6 7. സാധാരണ 6ലും കൂടുതൽ കാണും. പോളിയാർക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ഡൈക്കോട്ടിന്റെ പിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോൺസ്പിക്വസ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് മോണോകോട്ടില് പിത്ത് ലാർജും വെൽ ഡെവലപ്ഡും ആണ്. ഡൈക്കോട്ടുകാരൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കാണിക്കും, മോണോകോട്ടുകാരൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കാണിക്കില്ല. ഈ 3 ഡിഫറൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഡൈക്കോട്ടിനേക്കാളും എവല്യൂഷണറി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മോണോകോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയൂ കേട്ടോ. മോണോകോട്ടിലാണ് സൈലം ബണ്ടിൽസ് കൂടുതലുള്ളത്. മോണോകോട്ടിലാണ് പിത്ത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. മോണോകോട്ടില് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇല്ല. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ 3 ഡിഫറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗം അടുത്തേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. In dicot root, the innermost layer of cortex is called? Epiploma is equivalent to epidermis. നിങ്ങൾ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഈവൻ ദോ ഡയഗ്രത്തിൽ അവർ എപ്പിഡെർമിസ് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ തിയറിയിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും റൂട്ടിന്റെ എപ്പിഡെർമിസിനെ എപ്പിബ്ലമ എന്നായിരിക്കും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് എപ്പി. എപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പുറത്തേക്കല്ല വരുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഫ്രൂട്ട് വോള്, എപ്പികാർപ്പ്. ഇവിടെ ആൻസർ വരിക എൻഡോഡെർമിസ്. കോർട്ടെക്സിന്റെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു, കോർട്ടെക്സിന്റെ തന്നെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ആക്ച്വലി എൻഡോഡെർമിസ്. അതിനൊരു വേറെ പേര് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കോർട്ടെക്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് കാണുന്നത് ഞാൻ 2 ഓപ്ഷനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്സ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റീഡ് ഫോർ ദി ഓപ്ഷൻസ്. എവിടെയാണ്? മറക്കരുത്, എൻഡോഡെർമിസ്. മറക്കരുത്, എൻഡോഡെർമിസ്. എൻഡോഡെർമിസുമാണ് കാസ്പേരിയൻ സ്ട്രിപ്പ്. ക്ലിയർ ആണോ? മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഏത് ഉറക്കത്തിലും ചാടി കയറി പറയണം. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Casparian strips have the deposition of suberin. Yes. Suberin. അടുത്തത്, in dicot root, initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in the region of. ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഇതൊരു റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ലുക്ക് അല്ലേ കിട്ടുക? ആ റൗണ്ട് ലുക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് 1 എപ്പിഡെർമിസ് ആണ്. അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, എൻഡോഡെർമിസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? എൻഡോഡെർമിസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പെരിസൈക്കിൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 2 ഭാഗത്തും എപ്പിഡെർമിസ് ആണ്, ഇത് കോർട്ടെക്സ്. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സോ ഈ ലെയറിന് പറയുന്ന പേരെന്താ? ഈ പുറത്തെ ലെയറിന് പറയുന്ന പേര് എപ്പിഡെർമിസ് അല്ലേ? ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയാണെന്ന് കാണുന്ന സെൽസ് ഏതായിരിക്കും? കോർട്ടെക്സ് അല്ലേ? ഇവിടെ കാണുന്നത് എൻഡോഡെർമിസ്, ഇതിന് താഴെ കാണുന്നത് പെരിസൈക്കിൾ. ഈ പെരിസൈക്കിൾ എന്നാണ് ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സിന്റെ ഒറിജിൻ തുടങ്ങുന്നത്. പെരിസൈക്കിളിൽ നിന്നാണ്
ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സ് വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സിന്റെ നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ടില് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രൈമറി റൂട്ടും കാണും, അതിന് ബ്രാഞ്ചസും കാണുമല്ലോ. ആ ലാറ്ററൽ റൂട്ട്സിന്റെ ഇനീഷ്യേഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് പെരിസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ നിന്നാണ്. പെരിസൈക്കിൾ. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? In a dicot root, parenchymatous cells which lie between xylem and phloem are called. തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടില് സൈലത്തിന്റെയും ഫ്ലോയത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന ചില പാരൻകൈമ സെൽസ് ഉണ്ട്. അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺജക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും എനിക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഇനി സ്റ്റെലെ ഇൻക്ലൂഡ്. സ്റ്റെലെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ തിയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എൻഡോഡെർമിസിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ്. എൻഡോഡെർമിസിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആരൊക്കെ വരും നോക്കിയൊക്കെ? പെരിസൈക്കിൾ വരും. എൻഡോഡെർമിസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3 പേരല്ലേ നോക്കിയേ, ശരിയല്ലേ? പെരിസൈക്കിള്, വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ്, പിത്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അവർ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതിൽ എൻഡോഡെർമിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. എൻഡോഡെർമിസിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല, അവർ പറയുന്ന ഓൾ ടിഷ്യൂസ് ഓൺ ദി ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് എൻഡോഡെർമിസ്. എന്നിട്ട് അവർ വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പെരിസൈക്കിൾ, വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ്. ഓക്കെ, ഏതാ വരിക? ഇതല്ലേ ആൻസർ വരിക? ഓക്കെ. മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് ആസ് ദ ഫോർമർ. ഫോർമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോണോകോട്ട് റൂട്ടിലെ സൈലം ബണ്ടിൽസ് കുറവാണോ? അല്ല, 6ലും കൂടുതലുണ്ടാവും. അവരുടെ പിത്ത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ഇത് ശരിയാണ്. മോണോകോട്ട് റൂട്ടില് കുറെ സൈലം ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇല്ല, അവരുടെ പിത്ത് വളരെ ലാർജ് ആണ്, വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. സോ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മോണോകോട്ട് റൂട്ടിനെ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റെം നോക്കുക. ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം. ഇതിന്റെ 2 രീതിയിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് മോളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ റൗണ്ട് ലുക്ക് കിട്ടും. അതേ സാധനത്തിന് തന്നെ വേറെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത്. അഗൈൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എപ്പിഡെർമിസ് ആണ്. ഈ കോളം കൈമ, പാരൻ കൈമ, എൻഡോഡെർമിസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ 3 ലെയറും ആക്ച്വലി കോർട്ടെക്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഇതിൽ തന്നെ പോവും. എപ്പിഡെർമിസ് ഉണ്ട്, കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, എൻഡോഡെർമിസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാ നോക്കി നോക്കിയാൽ പെരിസൈക്കിൾ അല്ലേ? പെരിസൈക്കിൾ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതേ സൈലോം ഫ്ലോയോം കണ്ടോ? എന്താണ്? വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാ നോക്കി നോക്കിയേ? പിത്ത്. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെയും കൂടി നോക്കിക്കോ. എപ്പിഡെർമൽ ഹെയർ ട്രൈക്കോം ആണ്, സ്റ്റെം ആയതുകൊണ്ട്. എപ്പിഡെർമിസ്, ഈ ഹൈപ്പോഡെർമിസ്, പാരൻകൈമ, എൻഡോഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കോർട്ടെക്സ് ആണ്. 3 ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കോർട്ടെക്സ്. പെരിസൈക്കിൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട്, ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നോട്ടെ, പിന്നെ പിത്ത് ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് എനിവേസ് എപ്പിഡെർമിസ് ആണ്. കാണാൻ മനസ്സിലാവും. എപ്പിഡെർമിസിന് താഴെ കിടക്കുന്ന കോർട്ടെക്സിനെ 3 ലെയർ ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി എപ്പിഡെർമിസ് ഇസ് ദി ഏതാ നോക്കിയൊക്കെ? ബിലോ ദി എപ്പിഡെർമിസ് ഇസ് ദി ഹൈപ്പോഡെർമിസ്. ഈ ഹൈപ്പോഡെർമിസിലെ കൂടുതലും കാണുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് നോക്കിയൊക്കെ? ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കോളങ്കൈമിയാണ്. കോളങ്കൈമിയാണ്, കണ്ടോ? അതിന് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന കോർട്ടെക്സ് ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർട്ടിക്കൽ ലെയർ. അവിടെ കാണുന്ന ടിഷ്യൂസ് ഏത് ടൈപ്പാന്ന് നോക്കിയേ? പാരൻകൈമയാണ്, കണ്ടോ? ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് കോർട്ടെക്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോഡെർമിസ്. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത, ഇവരുടെ കുറെ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസിന്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് കുറെ. അതുകൊണ്ട് ഈ എൻഡോഡെർമിസിനെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ്. റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ്. ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കാം.
സൈലത്തിനെയും ഫ്ലോയത്തിനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റിങ് പോലെയല്ലേ നോക്കിയേ, ശരിയല്ലേ? Yes, ma'am. ഇത് ഈ റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞേ, ഇത് എക്സാർക്കാണോ എൻഡാർക്കാണോ എന്ന് വേഗം നോക്കി പറഞ്ഞേ. പിത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, പിത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് കിടക്കുന്നത് ആരാ നോക്കിയേ? പ്രോട്ടോസൈലം അല്ലേ? Yes, ma'am. പുറത്തോട്ട് കിടക്കുന്നത് മെറ്റാസൈലം. അപ്പൊ പി പി അടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ഏതാ? Endark. എൻഡാർക്ക്. സ്റ്റെമ്മിലല്ലേ കാണുന്നു Stem. പറഞ്ഞത്? Yes, ma'am. യെസ്. ഇനി ഈ വാസ്കുലർ ബണ്ടില് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? Open. ഓപ്പൺ. കൺജോയിന്റ് ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ? സൈലോം ഫ്ലോയും ഒരേ റേഡിയസിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ? Conjoined. കൺജോയിന്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? കൺജോയിന്റ് ആണ്, ഓപ്പൺ ആണ്, എൻഡാർക്ക് ആണ്. ശരിയല്ലേ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. ഇനി ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മും മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിനെ ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഇവിടെ റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെയോ സ്കാറ്റേർഡ് ആണ്. വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് തോന്നിയ പോലെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ്. അത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ? ഇനി വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് കൺജോയിന്റ് ആണ്, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് സ്റ്റെം അല്ലേ. അപ്പൊ കൺജോയിന്റ് ആണ്. കണ്ടോ, സൈലോ ഫ്ലോയും ഒരേ റേഡിയസിലല്ലേ കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടോ നോക്കി അവർക്കിടയില്? ഇല്ല. അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ളത്, സ്ക്ലീറൻകൈമാറ്റസ് ഹൈപ്പോഡെർമിസ്. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ. ഇവരുടെ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് കൊളങ്കൈമ ആയിരുന്നു കണ്ടോ. ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മില് ഹൈപ്പോഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ കൊളങ്കൈമ ആയിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് എന്താ നോക്കിയേ, സ്ക്ലെറൻകൈമയാണ്. കണ്ടോ? ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരിത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അല്ലെ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നീറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ 20th ആൻസർ നോക്കാം. നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ സെക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഈ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ഏത് പ്ലാന്റിന്റെ ഏത് പാർട്ട് ആണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറയും. ആദ്യത്തെ ക്ലൂ എന്താ നോക്കിയേ, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്കാറ്റേർഡ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത്. ഇവിടുത്തെ കീവേഡ് ആക്ച്വലി ബണ്ടിൽ ഷീത്ത്. വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് ഉണ്ട്, അവരെയാണ് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മോണോകോട്ടിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നിതായിരുന്നു, സ്കാറ്റേർഡ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ലാർജ് കോൺസ്പിക്വസ് പാരൻകൈമാറ്റസ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് അതും വലിയ ക്ലൂ കിട്ടുന്നില്ല, കാരണം അത് നമ്മൾ പലയിടത്തും പറയും പാരൻകൈമ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ വലിയതാണെന്നൊക്കെ പറയും. നിങ്ങൾക്കപ്പം നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലോട്ട് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഈ സിയും ഡിയും. അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു, കൺജോയിന്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു. ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മോണോകോട്ട് ആണോ ഡൈക്കോട്ട് ആണോ? Monocote. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈക്കോട്ട് എന്നുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാലോ. Yes, ma'am. ഇനി കൺജോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. കൺജോയിന്റും റേഡിയലും രണ്ട് ടൈപ്പ്. ഇതിൽ കൺജോയിന്റ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ്, റേഡിയൽ കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ആർ റേഡിയൽ ഇസ് ഫ്രം, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഇസ് Root. റൂട്ട്. അപ്പൊ മോണോകോട്ട് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൺജോയിന്റ് എന്നുള്ള ഒറ്റ വേർഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടി? Stem. Monocote stem. ആൻസർ എന്താ വരിക? C. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പല കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, നമുക്ക് പല പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും, ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും. ഈ സ്കാറ്റേർഡ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ്, കോൺസ്പിക്വസ് പാരൻകൈമ, ഇതൊക്കെ മറന്നു പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനോട് ജമ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ സിയും ഡിയും നിങ്ങൾ വായിച്ച് ഇഫ് യു ക്യാൻ പ്രോപ്പർലി അനലൈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ആൻസർ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കൺജോയിന്റ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഡൈക്കോട്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? പിന്നെ കൺജോയിന്റ് റേഡിയൽ നോക്കിയാൽ മതി.
ക്ലിയർ ആണോ? ഉം. ഇനി നോക്കിയൊക്കെ ശരിക്കല്ലേ ഇന്ന് മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് കണ്ടോ? സ്കാറ്റേർഡ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ്, ലാർജ് കോൺസ്പിക്യൂസ് പാരങ്കൈമാറ്റിസ് ടിഷ്യൂ. ഇതിലുള്ളതാണ് ഫ്ലോയം പാരങ്കൈമ ആബ്സെന്റ്. ഫ്ലോയം പാരങ്കൈമ എന്താണെന്നറിയോ? ഫ്ലോയം എന്ന് പറയുന്ന വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ഇല്ലേ, അതിന്റെ 4 എലമെന്റ് ഏതാന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സീവ് ട്യൂബ്, കമ്പാനിയൻ, ഫ്ലോയം പാരങ്കൈമ, ഫൈബർ. ഈ ഫ്ലോയം പാരങ്കൈമ മോണോകോട്ട് സ്റ്റെമ്മില് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണും. ഓക്കെ, ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കുറെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇവര് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ റാൻഡം ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ മെയിൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ലീഫിന്റെ 2 ലീഫും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുവാണ്. ലീഫ് ഞാൻ നാളെ എടുക്കാം. പ്ലസ് നാളെ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങും കേട്ടോ. സെല്ല് തുടങ്ങും. ഈ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ആൻസർ ചെയ്ത് then we will wind up. In dicot stem, cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എപ്പിഡെർമിസിനും പെരിസൈക്കിളിനും ഇടയിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. എപ്പിഡെർമിസിനും പെരിസൈക്കിളിനും ഇടയിൽ ആരൊക്കെയാ വരുന്നത്? കോർട്ടെക്സും ഉണ്ട്, എൻഡോഡെർമിസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കോർട്ടെക്സിന്റെ തന്നെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് എന്ത്? എൻഡോഡെർമിസ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എപ്പിഡെർമിസിനും പെരിസൈക്കിളിനും ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് പറയാ? കോർട്ടെക്സ് അല്ലേ? യെസ്. ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ്. ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മില് ഹൈപ്പോഡെർമിസ് എന്ത് ടിഷ്യൂ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്ത് ടിഷ്യൂ ആ? ആദ്യത്തെ ലൈൻ നോക്ക്, എന്ത് ടിഷ്യൂ ആ? കൊള്ളം കൈമിയല്ലേ? യെസ്. നിങ്ങളൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടോ, അത് നല്ലതാ. ഞാൻ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയാറ്. സോ ഇറ്റ്സ് കോളൻ കൈമ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോളൻ കൈമയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. The cell layer in dicot stem that also referred to as starch sheath. ഇവിടെ എൻഡോഡെർമിസിലാണ് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ കളക്ഷൻ ഉള്ളത്. സോ ആ ലെയറിന് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, എൻഡോഡെർമിസ് കേട്ടോ. റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് മറക്കരുത്. റിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് സൈലം ഫ്ലോയം ഏതിലാണ്? ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിലല്ല, ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിലാണ്. മറക്കരുത് കേട്ടോ. Ring arrangement of vascular bundles is the characteristic of dicot stem. Cuticle is absent in root. ബാക്കി സ്റ്റെമ്മിലും ലീഫിലും ഒക്കെ ക്യൂട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. എപ്പിഡെർമിസിന് ചുറ്റും, റൂട്ടിലില്ല. ഇനി അടുത്തത് ലീഫ്. ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞ 26. എപ്പിബ്ലമ ഓഫ് റൂട്ട് is equivalent to എപ്പിഡെർമിസ്. യെസ്. In a dicot stem, cortical layer is present. Dicot സ്റ്റെമ്മിലെ കോർട്ടിക്കൽ ലെയർ എവിടെയാ കാണുന്നതെന്ന് ഇനി ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോ. എന്താ ഈ കോർട്ടിക്കൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ പാരങ്കൈമയാണ്. അപ്പൊ അത് എവിടെയാ കാണുന്നത്? ഹൈപ്പോഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിന് താഴെ. ശരിയല്ലേ? ഇനി ലീഫേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു പോർഷനും കൂടി ഉള്ളൂ ലീഫ്. അതിൽ 2 ലീഫും കൂടി നാളെ എടുക്കും. And then I will start cell. ഓക്കെ, നിങ്ങളിത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ടെർമിനോളജി ആയിട്ട് തോന്നും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ ചാപ്റ്റർ. പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആൻഡ് ട്രൈ ടു എന്താണ് ആൻസർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ മാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.